ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਦੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਛਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ तीनों सिंह संग्रह अमरे दया सिंह एक बुध महान इन करने हैं कार्य के तका देश विदेशन में चल जाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत सतगुरां ने सतसंगत दा ये दीवान सुभागा समा सानू बख्शिया है। अज धन गुरु रामदास महाराज साहब दियां दे गुरता गद्दी दा दिहाड़ा प्राप्त हो रहा है। अज दे दिन गुरु रामदास पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान हो के गुरु नानक साहब महाराज जियां दी चौथी जोत दे मालक बने। ये बचन इतिहास भी आपां सरवण करांगे, पर उस तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु जी चमकौर दी गढ़ी दे अंदर बराजे हुए सन। पंजा सिंघां ने भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई संगत सिंह जी ते भाई संत सिंह जी, इन्हां पंजा सिंघां ने महाराज नूं बेनती कीती, पातशाह आप हुण गढ़ी छड्ड के किरपा करके जाओ। उहदा कारण यह है कि आप चले जाओगे तो पातशाह साडे वर्गे लखां होर सिंह पैदा कर लवोगे, पर जे आप जी इत्थे शहादत पा गए तो साडे कोलों आप वर्गा गुरु नहीं मिलना है। सतगुरु कहन लगे खालसा जी तुहाडा वचन प्रवान करदिआं, पर साडी भी एक बेनती है पंथ अगे। बेनती की है कि असीं चुप करके नहीं जावांगे, कैरा वांगू नहीं जाना है, ललकार के ताड़ी वजा के जावा। खालसे पंथ ने उस वेले आख्या, कहन लगे महाराज जिवें आप जी दी मौज है। सतगुरु चलन तो पहला आपां इतिहास विच बचन सरवण कर आए। पंजा सिंघां नूं अपने सामने बिठा के अपने सीस तो अपनी दस्तार तो कलगी जिगा उतार के महाराज ने भाई संगत सिंह दे सीस दे उपर सजाई है। अपने चरणों का जोड़ा ला के भी महाराज ने इन्हां सिंघां नूं पवा दिता है। इत्थों तक कि अपने गल दी पोशाक जिहड़ी है ना बस्तर महाराज ने वह भी उतार के पंथ नूं बख्शिश कर दिते। आपां जिन्ने शस्त्र महाराज ने सजाए शस्त्र भी अपने हत्थां नाल पहनाए। ये बचन आपां कई बारी सरवण करते हाँ कि सतगुरु जी सरबंसदानी ने। सो सरबंसदानी तो भाव है भी सब कुछ अपना दे देना। अज सब कुछ पंथ नूं दे के महाराज जान लगे। जान तो पहला महाराज ने आख्या 3 सिंह साडे नाल जाणगे, बाकी 2 सिंह गढ़ी विच ही रह के जंग करनगे। जिहड़े 2 सिंह ने उन्हां नूं हुक्म यह होया जिन्ना चिर शरीरां विच प्राण चलदे पए उन्ना चिर तुसीं जंग करदे रहना, जंग करके शहादत देनी है। कुछ तीरां दियां लद्दियां होईयां खच्चरां जिहड़ियां ने, खच्चरां जिन्हां दे उपर तीर लदे सन, आनंदपुर साहब तो लैके महाराज आए सन। वो खच्चरां जिहड़ियां गढ़ी दे विच महाराज कहन लगे इन्हां दे उपरों तीर उतार के ते चलाउंदे रहो 4 छफेरे। किहड़े सिंघां नूं नाल लैके तुरन लगे ने वो विचन इतिहास आपां अज सरवण करदे हां। मन टकाईए गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरणां दे विच अपने ख्याल दे विच चमकौर दी गढ़ी नूं लैके आईए जिथे महाराज कौतक करदे पे।
ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਰਹਿ ਹਮਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 3 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਮਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕੇਤਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅਜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਜਫਰਨਾਮਾ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੌ ਰੰਗ ਕੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਹਿ ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਔਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਠ ਇਸ ਕੋ ਹਮ ਕਰ ਹੈ ਹਾਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜ ਵੀਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਕਰ ਉਰ ਆਨੰਦ ਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਆਨੰਦ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਜੰਗ ਪਰੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ 4-4 ਮੀਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਪੁਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੁਮਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕਈ ਤਲਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਜੋ ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ 17 ਜਾਂ 18,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੜੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਦੂਰ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਊਠ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਦਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ 17 ਜਾਂ 18,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਕੇਵਲ ਗੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਰਦੇ ਧੌਂਸ ਤੂੰ ਘਰ। ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੇਲ ਕੋ ਉਮੜੇ। ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਵੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਚੰਦ ਉਡਗਨ ਪਰਵਾਰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਚਮਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਇੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਲਕਾਰਨਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੰਧਕਾਰ ਮੈਂ ਉਦਤ ਨਿਸਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਖੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂ ਦਿਸ ਚਾਰ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੂਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਨਮਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਪਏ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਜਿਤ ਕਿਤ ਲਸ਼ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਊਠ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ।
ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ, ਪਠਾਨ ਫੌਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਫੌਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਢੋਵੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਘੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਠਾਨ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਗੜ ਦੁਗੜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਖਤ ਪਲੀਤੇ ਬੜਵਾ ਲਾਟਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਖਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪਲੀਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਖਦੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਖਹਿ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਸੋ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਨੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਪਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖਦੇ ਪਏ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨਕਰ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਮਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਨਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹਨ ਕੇ ਨੇਜੇ ਮਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨੇਜੇ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਰਸ਼ੇ ਫੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹਨ। ਗਿਰ ਮੈਨਾਕ ਦੁਰਗ ਸਮ ਲਖੀਅਤ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨਾਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨਾਕ ਪਰਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਿਆਚਲ ਹੈ, ਮਧਿਆਚਲ ਹੈ, ਸਚਿਆਚਲ ਹੈ, ਉਤਿਆਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਪਰਬਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨਾਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਬਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਂ ਔਰ ਨਿਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਛੱਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਚੋ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਕਹਿ ਦੀਨਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਲਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰਣੈ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਮਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਤ ਦਾ ਅਰੋੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀ ਕੱਲੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਥਾਪਿਓ ਪੰਚੋ ਮੈਂ ਵਡਿਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਹਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਈ ਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਈ ਬੁਤਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਬੁਤਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੂਚਾ ਭਾਈ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਗੰਜ ਕੂਚਾ ਭਾਈ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚਾ ਗੰਜ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਕੋ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਦ ਕੀਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕਲਗੀ ਆਪ ਉਤਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ, ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਧਾਏ ਬਿਠਾਏ ਅਟਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕਲਗੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਛਮਣ ਜੀ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਛਮਣ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਵਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੂਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਲੰਗੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਚੋੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗੋਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਗੋਟ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਤਨ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜੋੜਾ, ਕਲਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਨੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਸਰਕੇ ਨਗਰ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਬੌਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪ ਕੱਢੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ, ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ 84 ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, 84 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇੱਕੋ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ 84 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋੜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਆਹਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀਏ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਪਸ, ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥੜਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਢਾਹ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਥੜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 2-4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਵਾਕ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਥੜਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ,
ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਖਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਆਉਣੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਰਾਫ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਥੜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿੜਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿੜਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੰਜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਕੌਣ ਪੁਰਖ ਜਨਮਿਓ ਅਸ ਭਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ, ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਥੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫਿਰ ਆਈਆ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਐ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਜੇਠਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਠਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ